waa ka gaar gooni uga soocantahayo guushii waddankeena iyo go'aankay Soomaadu tahay ayaamaha waa ka gaar gooni uga soocantahayo guushii waddankeena iyo waxaan idinka mahadnaqaynaa inaad soo arkasheen martiqaan idinka yimid xarunta gorfeynta siyaasadda iyo CPA kolleytooda badan ma haray sida caadadeenu ah waxaan ku bilaabi doonaa ayadaha qur-aanka ah dabeeto waxaan ku wareejin doonaa guddoomiyaha xarunta هذا البرنامج يجمع بنانا وحنسكين بريء وسود بينيا دنيا حركة السنة فبولس أناليسيس أما حركة دراسية أما قرفية سياسة السومالي لا محمد حسين جامع برامبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين هبي ونكسل مرقور الصواح أنا كم هذا علمي وقتي نقال جلوس صهودين كل كنا أو قبل الصو حركة CPA ويقوم على تغطية اسمه ده سؤال هذا هذا تنسيتي حرمت Center for Policy Analysis أما CPA محل أساسي بشي في بالورية سنة كان أنا أساسي تدرس ومال لنا تقول سنة تدرس ومال لنا استيد مفقود كون ولما تقبلت الحركة عالمية دبلوماسية شهادة لما تكون جريمة أساسي وحاني سعودي أنتي سنة كان إما كان الحمد لله من عاد ونكسر أي نوع منصة حرمت CPA وحي حرمت إذا كنت هاي مقالة هرقيسية عاصمة الصومال مستقبل كانوا حن بيجروا لهان كلا نهاينا على شيء ده عم قبل كيس كافر كان أروح في السما حسية شعب حرمت يدوا هرقيسة وحيابا حرمت القبض وطوح حتى كقبض وحنا كمان الدراسين تجي فرنقين تعليمات سياسة وجد أمام كينا بتجرينا إلى أن حرية القول كان هرمون تمام ولا يجي دولة دولة يحوج الديمقراطية ده يولي بالله فكور كي هرمون ده دقالها جودة طلقة أي ذكرتون عاون وحنا هلا كنت أفرنا كل ما سقط ونو عاون بلامي ونو ما قدرنا كسب وذاك عاون حنفرنا دبنا كرفين تأبوس السومالي وشني لا تصل وقرن كذي يكسني هل كان وحفظيا وعاون أردنا كرفين دورا وما كان خضريا ودي دونا ضد عن السنين وضد إن بدك الشقية ولا كشقية شني لا تكسر أقوس السومالي dadkaas waxa kamid ah Dr. Xuseen Cabdullaahi Bulxan waa la taliye wasiirka arrimaha dibadda uu nagu soo dhaweeyay waxa uu Bulxan ka hadlaya oo ka warrami doona halka ay raayinta qoyska Soomaaliland maanta marayso maadaama uu yahay la taliye wasiirka arrimaha dibadda waxa ku xigi doona Aadan Muuse Jibriil waa safiirka Soomaaliland u fadhiyay Ingiriiska waqtigii daahiriyay waa nin aqoonyahana Aadan Muuse Jibriil soo dhawo Aadan waxa uu ka hadli doona jidka qoyska jidka qoyska saxda ah ما هينا سنين وسووا هرمانكنا عندنا هالقصة وفكرية وضنا فيصل على الورابي وهو جميع حسب جوبي هذا مو فنيا فيصل وحى وأباريا أو كهذيا أنت بقرادية يدور شويك أرضي حراشي أي قوس السومالي وحكت الكلام يعني وحكت الكلام ويقول كسر الكلام وقدامين وحاولنا نرفع ده مروه عندنا هذا إسماعيل ومن قد وسيلة هرمات دمتة عندنا هذه الروح أو الفكرة ساعة عقبتها كالدول يهون تاجن أقوسية Soomaaliland قف ولو كمينا تذكر هذا الفريق وحنا يستشري وتبرد وحنا كم سنة وقت يراليان شان يتوقع من مكان لما يسان موضوع يعني ملو واحد ويديتون تذكر هذا الصوف فريق وارسل وتذكر هو منا عقلية أقوم بالكتوني وحنا جاي وحنا هذا فريق من كمينا نوتشرين ونور مالين ليس عم قدرين أقوسية Soomaaliland مركزات كموضوع يعني نرسل دوية لما تيجي دوية أدبل ما تسنتين حسين بولحان بيدن ووريو وحسين ووريو تونا هذا يروح هذا المسجل تنشر بسلو حوالي ما هنا شتكي إنه كامل أما يرجعني وقنصي كنتي وسؤال إنه حط على هذا مسؤول لنا وسؤال كنت كباهن يسبوا
loo eego xaaladaha hortiiba markii Somaliland ay istaagtay meelaga hogooda sugtaan oo ay ka goosatay Soomaaliya. xaaladaasi waxay ina hor dhigtay meel ka soo horjeeda waxa loo yaqaan nidaamka caalamiga ah ee sharciga ah adduunka oo ay samaysteen dowladaha waaweyn lagu dhigay maxaan ku idhaahdaa markii dagaalkii labaad adduunku u dhamaaday UN systemka sidii loo dhigay ayaynu meel ka soo horjeeda ayaynu istaagay. taasi waxay ina dhigtay in aynu inagu markaan iskeen u dadaalno oo aynu caalamka hor dhigno arrin la odhan karo way ka yaabisay oo ahayd inaynu jeexano jid la yidhaahdo dhismaha nabadda, dhismaha dowladda iyo institutionka dowladda, hay-adaha dowladda, kadibna dimuqraadiyadda axsaabta. taasi waxay ahayd oo ay ku timi aragti dheer oo meel fog wax ka arkaysa oo uu curiyey madaxweynaheenii allah u naxariistay Maxamed Ibrahim Cigaal. waxaa la yidhaahdaa haddii la rabo in geediga la raro, reerka la raro, oo meesha loo rarayo aan la soo saxanin oo aan la garanayn oo aanay waddadu aanay caddayn, mugdi baa la gudaa. allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal wuxuu sii gartay ka sokow inuu dhigay aasaaskii istahilka dowladda. ka sokow wuxuu sahliyey oo soo arkay oo uu inoo raray meesha la yidhaahdo dimuqraadiyadda axsaabta. ha yeeshee taas waxaa ka miyey nidaamkii guurtida oo aynu u qaadanay inuu noqdo nidaam ama hab siyaasadeed oo ka soo jeeda dhaqankeena, dhaqanka Afrikaanka ee geedka hoostiisa garta iyo dib u heshiisiin. waddadaas aynu qaadanay oo dhinacna aynu kaga soo horjeesanay systemkii caalamiga ahaa ee dowladaha waaweyne ay dhigteen, midna uu yahay inaynu tamarteedna iyo aragtideenna aynu jidkaa u raacno. su-aasha maanta taagan waxa weeye jidkii ma hayna, kaa naftiisa ma hayna, oo aragtidii iyo maxaan ku idhahdaa visionkii uu jeexay xaaji Maxamed Ibrahim Cigaal ma hayna. su-aashaasaa maanta meesha taalla oo aynu isweydiinayno, waana midda keliya ee inoo hogaamin karta ee aqoonsi caalami ah iyo gudaheedna oo aynu adkayno, aynu dhisno aasaaska dowladda nabadda ku dhisan iyo heshiisiin ku dhisan dhaqanka Afrikaanka, dhaqanka Soomaalida, dhaqanka isu dulqaadashada iyo dib u heshiisiin. halkaa hadda aynu marayno waxaynu isweydiinaynaa xaggaynu maanta joognaayo jidkii ma haynaa wey. horta hor iyo horaan waxaa la yidhaahdaa siyaasadda dowladda ugu wanaagsan
وسياسة الجودة وحواليا وحي مولعة وجودها لكسبه وكسبه أساس سياسة الجودة لو يمكن أو حدوثة هذه جودها آدم كدسنين جودها آدم حبسنين جودها آدم عرقتي أو فوق أو كل جال ساعة الله هذه آدم الله عرقتي دعويك سلا سوبر بصورة هجامسة حويسة وشيء يسمى إيش صح اللوج جديد وصورة حتى أنا عرفت لا حيسن ما قال كتير واحد دوس وسوق هذا يا وحن سوق شيء يا سجال سؤال سجال سؤال oo aynu weydiinayno siyaasiyiinteena ma aha oo keliya xukuumadda laakiin dhammaan political systemkeena oo dhan baynu waxaynu weydiinaynaa iniidkeena siyaasiga ayaynu su-aalaha weydiinaynaa kuwaas aynu ka garanaynaa inaynu jidkii hayno aqoonsiga iyo in kale su-aasha ugu horreysa aynu weydiinaynaa waxaa weeyaan nidaamkii siyaasiga ahaa ee dhaqaalaha ahaa ee dibheshiinta ahaa ee aynu dhiganay ee ahaa labada system labada nidaam inay isku dhafnaadaan hybrid political economic maxaan ku dhahdaa system aynu nili labadaa keliya ayaynu kaga bixi karnaa mashaakil badan oo Afrika haysta mashaakil badan oo la arkay dawladdii Yurub laga keenay Western State oran jiray inaanay keligeed anfacayn Afrika in Afrika ay u baahan tahay dhaqankeedii inay raacdo in la isku daro maxaan ku dhahdaa dhaqankii Afrika dhaqankii geedka hoostiisa dhaqankii galka iyo dhaqankii reer galbeedka oo isaguna ah wax isaguna naftiisu one man one vote oo ah majority rule oo ah system isaga naftiisu conflict resolution laakiin majority rule okay كنا دقن كنا لبادي دقنا عن ملا عن سكون رفض وعن مال بقعد حكاي مرة قلتي مال حكاي مرة سا قلتي حكاي مرة سا شيء محين شيء موضح دورش محق يعني حال كي بيكون بحالستي قلتي هاي كم سؤال شلوات يعني سؤال شيء حوالي وروح لو بهاي ستيت كا دولة هي حكومة إلا كريه قارنا دولة هي حكومة إن إلا روح أو كردوان لكن هذا اسمه ذنيه دولة هي حكومة هذه هذا كرجالنا ومد والبدين عيسى أنا لو فهم سنة وقولت كذي كانوا أنا فهم سنة وحدا عيا واحد يلاحظ confusion يجاوره كسوقات نتهاون قليل دوناي وحوية سيصدحات وعشر بحاد وحوية الكلمة من مرينا وحي الأوريجي كحدينتا باو ريسك الدولة صدحة هي أدوات الدولة هكي مرينا كي لو مرينا جواب محمد الأخضر اعتراف قوس عالمي وحوالي إنه نظام ديمقراطي أو مودرن أو تراديشنال أو كينيا أو أي بيش هاي علمها فعلها نسويين كالحرينتا أما separation of powers أو سبح دي محامل على هاي حدود الدولة السؤال أفراد أن يفوتين حوالي ماشي عن المريض حوالي وحنا هذو وذاك خيرات كذلك إيو باورك أما حكمك الكين مريض تاسونا حوالي تأفر سؤال أفراد
سؤال الشباب أو المسؤولين وحوالي واحد اللي يحضروا عن قادشنا أما decision making process أو decision making body شيء كبير يسلوه إيه ما مدتكم تدوينه هذا أي قارن يهود كليهم لا يسوى 100 شخص ومن توصل يسوى 100 كوحي أي ما مشى يسوى 100 وهذا ما نقول سؤال شخصنا ومن الخطة سياسيين تنا يقويها من الشعبية تاس ويدنا وقد آلية مهمة وحلا يلاحظون باور الخيرات قيبسي تاسنا وحول الوضع أساسها أو وحكة أن بدلك أنجو من الحاد وأن سوتشينا وحوية سويديننا وحوية مديه أما حنقول هذا والباهنتي دولته ملوس دين عكرة والباهنتي برايشك أما كارك هي متى هيمد مضح بنا إلى يحوله الوطن عندكم محنقول هذا سؤال اللي حاله أن يسألويدين إنه وحويه وتيبا مصور مريا دولة يحطيه واحد ياها حكومة دولة وحياتها واحد ياها state machinery أما state bureaucracy تاسع سد يقوموا واحد ياها دولة هذه تاسع حسب ملك هذه حسب ومركب وهلا دورشة وكادر كيسة كانوا ومال والبقية كادر كيسة ومحمد وعن لقصة حلين أقوم يواي عربي وكادر كي هراء صار كسبي أقوم تبيه محمد على يحفظ لا تعبيه مركب حوالي ستيت ماشينري ومن ما يمد حالة سلا بيت من البلاد وحلها مسجد تاسد وسؤال يويديننا سياسيين تنمار حكومة كلية معها كل مسؤول بالدولة. example بعد السنة مالتي حسب الكلية مخصصة ماشى ودورشة هذا وسيلة وراكسر هذا وسيلة وراكسر وجودي استيت مشينري جدا مانتي مو حاجة وقوم تبعها لا يعجل صوتها وبرهي لو ما دورنا كل الأسبوع أنا بسنة حرفت يوم تاس واحد دعوة مستقبل كي ديمقراطية مستقبل كي دولة مستقبل كي دكراشة أي دعوة هذا القرار سؤال كذا ومليون كتب بيسا وحوالي دورشين والله بدينا يلعب حوالي دورشين كانوا يجيبوا ريحة اليوم ما كان شر سنة وقالوا هراء كذا ماتوا يجيبوا ريحة وكرشة نقطة وعادة نقطة وعلى الإسرائيل تقدم بيسا حوالي شن دورشو iyo aftidii baa la galay ayuu soo galay laba cigaal baa ogaa allahuma xas waxay ahayd aftidii iyo doorashadii golayaasha ee deegaanka saddex kale oo ahli daahir yaalada qotida jiray shantaas waa free affair ayay u dhaceen oo loo qiray oo observers international observers dabadii looga yimi ay jireen tii u dambaysay ee ahayd dowladaha hoose halkaan u dhaafina waxa weeye su-aashu doorashooyinkeenii maxaa ku dhacay ma sii socon doonaan free affair ma u dhici doonaan intaa aan sheegay oo aan soo xusay la'aanteed aqoonsi
ma arko jid kale oo aan ahayn jidka xoojinta dimuqraadiyada nabadda iyo dhiska dowladnimada shuruudda su-aalaha aan soo sheegay waa aasaas oo salaamu calaykum سيادة وسجل هل يربط درسك بسمين يا وقت في قيال أفتي دستور بقول الله يرحمه الله دورشين كل يقول أديك وقت الدهر على هاي حسين عبد الله بن حنو نقص أبصر من وسول ويرنا أفضل بعض المقولة حسين عبد الله بن حنو حوي الدنيا وسجل ما تبدأ عسل إنه كتشوا كأبويا هنان حسين واحد إنه نقول ربطنا حلقة أمات مرة يوم أقوسيا سمعنا حسين شنو يتمنى من الله يسطا سولو أنا شخصيا يا قويانهان أيانا واحد يا دولتنا ما ريبريزنت كرين أيو انترست كارا أما بارتي ما ريبريزنت كرين أيو سامتري ما أفكارتي كارا arrimahan oo kale markaynu ka hadlayno waxa loo baahan yahay in la eego guud ahaan taariikh waa maxay dhowrkii sanaba koox baa baawarka haysata haddii aan kooxdaa u ku ekaano taariikhda iyo arrimaha dhabta ma taaban waa inaynu isweydiinaa markaa broad historical level aynu marka hore ogaanaa waa maxay aqoonsi horta waa maxay marka hore xaggee baa uu ka yimid kelmaddan aqoonsiga recognition la yidhaahdo xaggee ka timi haddaynaan taariikhda ka warhaynin wax yaroo aynu faa'iidaha ku sheekaysano inaynu ka wada hadlayno aqoon iyo taariikh ku dhisan marka aqoonsigu inuu yahay wuxuu ka yimid weliba political recognition sheekada aqoonsigu taariikh dheer bay leedahay oo aan politics ku saabsanayn philosophy gasha psychology gasha sociology gasha cilmiyo badan gasha ayaa jirto oo in badan bini aadamku ictiraafka uu u baahan yahay geedu ka yimid xaasa looga baahan yahay hore la isu weydiina qarniyo fara badan baa la isu weydiina filosofarka aada iyo aada uu si dheer uga hadlay wuxuu ahaa filosofar la odhan jiray George Alexander Hegel markaa wuxuu la yimid mooda la yidhaah master slave dialect ka masterka ee wax xukuma iyo ka la adoonsado ama riciyada ah adeegidii su-aashaasi oo markii dambe philosophers iyo politicians fara badan afkaartoodii saameeyey oo ideologies ka soo baxeen Karl Marx uu ka mid yahay qaar kale oo maxaan ku idhaha philosophers ay ka yimaadeen waa George Alexander Hegel wuxuu isweydiiyey xaggee ka yimaadeen fikraduu sameeyey wuxuu yidhi laba nin baa iska hor yimi labadaa nin ay iska hor yimi maadaama ay labaduba bini aadam yihiin miyir inay qabaan inay qiime leeyihiin ma ogaan karaan ilaa ka kale ictiraafo keligii hadduu meel joogo uu meel qofku ku xidhan yahay ictiraaf ma haysto qiimo male waa in cid kale qiimaysaa way jiraa alla ilaahay waad wanaagsanta alla ilaahay waad wanaagsanta alla ilaahay waxaad tahay qof caynkaas marka bini aadam oo dhan baa u baahan rag iyo dumar ilaa ka u yar ayaa goor walba ku dadaalaya in la qiimeeyo oo la
maxaan ku idhaa la ictiraaf marka wuxuu yidhi labadiiba iska hor yimi labadii markay iska hor yimaadeen buu yidhi midi ictiraaf ka kalena wuxuu doonaya in la ictiraaf se dhibaatadu waxay noqotay mid waliba wuxuu doonaya in la ictiraafo laakiin aananu cid kale ictiraafin ma fahmi hadday labadu is ictiraafaan hadda waad wanaagsantahay hadda waa wanaagsanahay waaba nabad bay ku wada nool laakiin bini aadamkiiba qiimahayga dhacaya haddaan ku ictiraafo marka laakiin si ictiraafkaagii waa u baahan haddii aanu is ictiraafno wixiiba qiimo yeelan maaya marka waxay keenaysaa buu yidhi in halgan iyo dagaal ay meeshii timaado markay taa timaado alexander hegel wuxuu yidhi dagaal marka layska hor yimaado ayaa midi qiimaynaya recognitionka ictiraafka aan doonayo aad bay igu qiimo weynto waan u dhimanaya naftaan u bixi ka kalena markaasaa laga yaabaa inuu yidhaahdo wallaahi ictiraaf waan doonayaa halkanna waan doonaya inaan galeen inaan dhinto ma doonayo wuu baqaha uu baqday uu qiimeyn waayay ictiraafka ayaa keenta buu yidhaahdo alexander hegel inuu isagu addoonka noqdo ka kalina masterka noqdo waayo masterku wuu qiimeynaya waxa naftu u bixinay ka baqday ciyad buu noqday slave buu noqday addoon buu noqonay conceptka ayaa aakhirka uu odhanaya way qofkii bini aadamkaa markii uu addoonnimo oggolaaday weligii sidaa kuma jiraayo weli ictiraafkii uu daba taagay ha baqdo waa lagu shaqaysanaya beertuu qodaya wax buu dhisayaa wax muddo sidaa uu ugu wado iyuu arkaya murug iyo maskax uu wax ku qabtay ninkii kooxdii civilization kama keentay wey ictiraafkii uu ku waayay raganimo ayuu wuxuu ku helayaa shaqo iyo wuxuu abuuro wuxuu dhiso ayuu ku helaya markaasaa kii masterka ahaa ee dagaalka ku helay isaguma isdhiganaya aanu shaqo qabanaya uu ka kale ku noolyihi marka isbeelkii wax beerayay ee wax dhisaayay ee adduunyada wax ka qabanayay ayaa ictiraaf ku helaya hawsha uu qabanayo waqtigiisina wuu sugaya maalin baa iman doonta uu isagu awoodda haysto dhaqaalaha haysto hubkii haysto cilmigii hayo oo aakhirka ku rogaaya kii masterka ahaa ee isdhigtay waa alexander hegel Karl Marx working classka wuxuu kala yimi waa halka ideaha working class uu kala yimi waa halka marka waxaan u socdaa ictiraaf la isma siiyo hadiyad laguguma siiyo haddaanan adigu dabagelin oo aanad u diyaarahayn wixii qiimahaad ku bixinayso ma helaysa laguma siin waayo sheekooyin fara badan baa jirta marka aynu malaha dooda aynu soo galay European history waqti waxaa jiray dagaallo fara badan 30 years war ay islaayeen diin la isku taagay la isku laayay boqolaal shay la isku laayay ee akhirkii la yidhi dowladaynu u baahanay dowladii maxay nabad sidii loo ilaalin lahaa oo Treaty of Westphalia toddobaad Yurub ay ku heshiisay dowladaha inaynu borderskoogii is-ictiraafno si aan dagaallo fara badan inoogu soo bixin horta muhiim bay tahay you have to understand Treaty of Westphalia iyo concept of sovereignty meeshay ka timi ka kaalayta soo booday 1933
Montevideo Agreement baa jiray lagu kulmay Latin America oo la yidhi dowladii waa maxay ictiraafku waa maxay conditions bay soo saareen ay leeyihiin waa in shacab leedahay waa in territory leedahay waa in dowlad leedahay conditions aynu buuxinay maanta markaad eegto dowladii waagaa ku heshiiyey laakiin aynaan ictiraaf ku haysanin hegel u noqo haddaanan adigu is-ictiraafin cidkoo ictiraafaysaa ma jirto gunta hadalku waa kaa if you don't recognize yourself you will not be recognized by another su-aasha markaa meesha taallaa waxaa weeye run ahaan ma is-ictiraafin innagu ma is-ictiraafin haddaynu somalilandna ma is-ictiraafin taariikhda markaynu dib ugu noqonno anugu xukuumadtan iyo teer iyo kan iyo hebel iyo sheekada cilab ka sii fog baa jira baan idin leeyahay oo inaan isku ictiraafin waxaynu ka ictiraafsannahay qof waliba reerkiisii uu ictiraafsannahay national feeling meesha dhashay oo reer somaliland wax la yidhaa aynu isku ictiraafsannahay waxaa ka weyn reer hilba adduunyada kale waxaynu doonaynaa somaliland baynu nahay dowlad baanu gunta markaad u dhacdana waxa weeye reeban maanta xaaladda taagani mid horena u jirta weeye dibna waynu u sii soconnaa oo wixii politicskeennii oo dhan waa reer wax nationally ma jiro xukuumad hadday tahay haddii baarlaman uu yahay haddii uu guurt yahay waxeennii oo dhan qabyaalad bay ku samaysay meeshana waynu doonayna doesn't work miyaynu is-ictiraaf maya dee reerihiunbaa tartamaayo reeruhuna maxay ka yimaadeen buggii aan qoray ee politics ahayn ayaan ku dheeraanaya taariikh waxaynu nahay reeraynu nahay reeruhu meel bay kala deganaayo geela la dhexi jira geela ayaa la dhexi jira dhalinyaro dhinac ka doonaya maal ay ku guursadaan oo dee ileen intii aaba hayay kuma filaan karto 8 inan uu dhalay ama 5 inan uu dhalay kuma filaan kartee waa in geel la soo dhaco taas waa meesha maanta aad ka eegaysaan sports kan ma garanaysaa Yurub kubadaha iyo Olympics iyo leegahay geela la dhacaya dhinaca sportska dhalinyarada waa isku xidhi jireen raganima ayay muujin jireen marka geela waa laga jira waajib waxa ka yaab leh marka geela la dhaco geela marka la dhaco ee dhacaan ayaa la xasuustaa war muslim baynu nahay xaaladdan deena marka wadaad aynu la doonano inoo xalaaleeyo wadaad baa la doontaa marka sabayga geela balatan ku akhri quraan isku ku akhriyo qaybta ugu horeysa isaga hafta la siiyay abaalguulaha ayaa isna qaybta ugu horeysa qaatay hogeyta inta kalea loo qaybiyaayo reerkaa ama raggaa soo dhacay geela marka ay qaybinayaan haddii nin reerkooga ka midiisa soo taago isna xaq buu leeyahay in lagu daro qaybta muu soo dhacsan laakiin beritaa la og yahay marka la soo duulo difaaceeda inuu xaq u leeyahay marka isagana ay baaqisnay xorriyaddii baa timi adduunyadii baa anti-colonial baa la yimi anti-colonial oo dee Asia Africa meel walba waa la dhaqaaqay innana waynu dhaqaaqay dagaalkii labaad kadib waayo هذا اللي واحد يمات يدنا إنه مقرر الدنيا ده كلية تاريخنا تاني ما ينور محلي محل يد إنه مثلي كذا أو سيمبل إنه مقرر استاني إنه مقرر ما عندك عشرين ما عندك أيها الأبصر قال هذا يجبيا ما عندك
maantee maxay noqotay waxasha la dhici doonay ogow oo ree hebel iyo ree hebel la isku qabsanayo wadaadkii baa meesha laga saaray oo hashii maantee loo wada heesayay taariikhda Soomaaliyeed waxay ahayd kolba reer baa dhacay to this day to the past reer ka dhaca ayaa marka hasha la maalayo nin reer ka hebel hadduu isa soo taago isna uu ku leeyahay waa inuu naaska meel baxsan muxuu karaa muxuu qabtay muxuu keenay muxuu fikiray ma jirto soo reer hebel maaha na dhinacaaga ka qabso kuwa dibadda ka taaganna waxa weeye waa jaaskeeni aynu sugno waa waqtigayagii annaga hashii maantee waa inaan nana dhaxallaa oo waxoogaa hayna marka ree hebel xisbigii ree hebel buu kii ree hebelna xisbigaas afkaari ma jirto waa hashii maantee ayna gaarsiiye wey waxa cajiib ah rabaa maalinta reerkaygu haysta maantee cadaalad baa jirta baan leeyahay maalinta ka baxsanna cadaalad darra jirta mushkiladda ina haysataa waxa weeye baan ku soo koobayaa waa mushkilad inagu aynaan is-ictiraafin hashii maantee ee xurriyaddaynoo ahayd kamaynaan dhigan idinaga wada dhexaysa ilaa Soomaaliya ay ka baxdo yacni waxaan la yaabaa sida dib u socodka weliba aynagu jirno ee reerihii iyo balaayadii iyo sistamkii iyo wixii dhan wixii hore hoos baa loo tegay ilaa ay gaadhay maanta shaqsigii baaba is haysta gacanta midig iyo tiib aynana isu imanayn عشان الاقتراف دوني هل يجري قلت التاسوق مشكلة بدك هذا كل شيء دي شيء اعتراف مسيو اعتراف ليس مسيو عدالتنا ليس مسيو انترس باليس مسيو أود باليس مسيو بقاء ليس مسيو استدفاع باليس مسيو أدو ديارة ليس مسيو adigoo muujinaya inaad dowladda inaad dadkaadii hayso inaad legitimacy hayso maaha kala qaybqaybsani in waddooyinkaagu nadiif yihiin meesha aad ku nooshahay ay wanaagsan tahay ictiraafkaagu maaha un shucuurun maaha waa sida aad u dhisan tahay sida aad u nooshahay wey airportka markaan anaa isiri intaana waa daba joogay intaasoo sannadood badankiinu mayga dhalan markii arrimahan aanu ka hargamaynay anigoo haddana Somaliland jooga oo arrimahan iga yaabeen baan maalin anigoo ka soo tegay Hargeysa ee magaaladii soo galay baa fikradii u soo dhacay haddii aad dal kale ka socoto oo Somaliland halkaa intaad ka soo degto dhex gasho qashinkeeda iyo bacaheeda iyo buuqeeda iyo darcideeda xun iyo waxaan jiraa ma waxa kuleeyihiin baad dhegaysan lahayd mise waxa kuu muuqda meel ictiraafi anigii bay isweydiiyey meel ictiraafi lahayd wax nin qof kalaan iska dhigay su-aal adag ayay u noqotay may wallahi maan ictiraafay may waan ictiraaf lahaa waa wanaagsan yihiin waa masaxiin ma socota may wallahi iyagii baa qabsaday sheekada strategic plan bayna resource lagu sheegaa dhulka iyada ku dheedi dad baa waa hore loo saxeexay
waddanno kambaniyo waaweyn baa loo saxeexay oo siyaad baa lagu saxeexay ayagii halkaasay fadhiyaan American policy interest baa wada ayagu way ku fadhiyaan traffic inana waxaynu ka doorbidnay dilaan iyo malaan inaynu siino kontraad aan waxba ku keenin nothing maaha rejiimkanu waa tii ku horreysay qaar aan waxbay lacag 200 milyan waxayna intaynu ka qaadano ictiraaf halkiisa iska dhig weyn intaas ictiraaf aynu serious ka nahay horena uma isugan imikana ma sugan ilkana waxaa leeyahay xukuumaddu way leedahay shacabku waa leeyahay aqoonyahanku waa leeyahay kuwan qurba jooga dadaalkii ka dhacay aynu ogeyn wixii ay qabteen markii lala dagaalamayay siyaad bare maanta wixii ma jiraan qof waliba waa danaystay dowladii hadduu u bato waa masruuf ugu soo diro laakiin marka reerku qabto maantee way ka buuranayaan halkeen naaska ka gaadhay markaa hadalkii dhammaanteed waxaan idin leeyahay Soomaaliya dadkeedu waa dadaaleen wax cajiiba ayay qabteen marka taariikhda Soomaaliyeed u eegto wax la yaraysan kara ma meel weyn oo wanaagsan bay keeneen laakiin wax badan baa inoo dhiman oo inaynu dib isugu noqono wixii systemkeenii dib ugu socdaa qabyaalad baa la isku haystaa siyaasadeedu politics bay noqotay qabyaaladeed waxaan rajaynaya in dib aynu isku wada noqono maaha wax la isku tuuro maaha waa wixii naga wada dhexeeye aynu dib u xisaabtano dib ha loo eego shuruucda iyo constitution baa aynu qaadana waa maxay constitution waaba draft mar keliya draft laga sameeyey imisaynu fahaysanay 20 sano mar inta lagu noqday lama furin baan instrument yaro weliba arrimaha ugu adag odhanaya xeerka qeybxi doona waxa aanu doonayn inuu ka hadlo xeer baa qeybxi doona xeerka qeybxi mahalena akhridu noo qeexay waa in dad dib u noqdaan waa inaynu dib u xisaabtanaa xilku dowlad oo keliya xukuumad oo keliya ma saara shacabku saaran yahay waxay doorteen uu saaran yahay mutacallimku saaran yahay xukuumaddu saaran yahay waynu soo dadaalay oo dhammaynayaa 15 malaha ashriba ay dhaafisay maandeeqe waxaan leeyahay dadaal u socdaa waan ogahay weliba imika waanu sii dhawaaday arrimo fara badan dadaalkaas wuu socdaa sidii horeba ugu socday laakiin waxa waa hore ku rideen this is the only point I will say Ali eelka ictiraafka Somaliland kuma xidhnaynu dadaalkeenu keliya wadahadalka Somaliland waa iska riwaayad anigu marka kuwan European-ka iyo Mareykanka oo fursadaan helaa waagii hore anaan u helayn waxaan idhaa ictiraafka idinka ceel dheer ku riday markeedu you are the ones who are responsible for it Soomaaliya wax naga xidhan ma jiraan waaba aniga sida ila tahay Soomaaliya aan ka doonaya ictiraaf siiso anaba cidi ku tahay islaamka waxay siin kartaa ma jirto marka waxaan idhaa idinka ceelka laba dowladood oo xaq ayaa iskood isugu yimi oo gacan keliya noqon
labadii dowladood sababo badanood ogtihiin way ku keentay markaa fursad baa idiin furayn inaad laba mid yeeshaan in labadaba ay ictiraaftaan waayo laba dowladood bay ahaayeen oo la ictiraafay inaad ictiraaftaan baa idiin furayn haddaad taageeri weydaan inaad tidhaahaan labadiinaba idinma ictiraafayne orda soo wada hadloo wax ku soo heshiiyo waa fair waa parity waa just waxaanay ku kalifi lahay ayagoo laba dowladood oo qorana inay wada hadlaan waxaanay haddii ay taa kala aad yeeshaan inay dantooda ku xidhan tahay inay wada hadlaan oo ay meelkiin maxaad samayseen midna buugbaad u dhiibteen midna garbaduun baad ku qabateen you are the ones who created this problem garbaduunka ku qabateen waxa ka daran kan budhka aad u dhiibteen baa budhcadaa markiisa hore kii garbaduunkee wax qabsanayeyna isagii baad xidheen you are the ones who have created the problem and you are the ones who will solve the problem not Somalia not AU not IGAD halkiina isaga taallaa marka waxa weeye point meesha ay taallo weynu dadaalkeedu waa inaynu yeelaan wixii awoodahee aynu leenahay iyo dhaqaalana waa inuu ka howlgala inana most important of all inaynu kusabtaan haddii kale badansiisa xuseen cabdilaahi qulxan kolay wuxuu baahaya waqti badan ee haweeneykan yeeri doonaa imankana waxaan u yeedhayaa faysal cali waraabe hoggaamiyaha xisbiga UCID sidoo faysal aanu amaanaya dhalinyarta samaysay santarkan waa santar loo baahnaa waxay ku sii darsadeen waxay noo keeneen tobanyo taabuu ahaa weligii laga hadlo santarada yaryar baa ayay Soomaaliya intay samaysato waxay doonayaan qoraan oo adduunka geliyaan oo inaga wada negative naga qoraan marka inaynu samaysano dhalinyarada kacdo loo ah by product oo dhulka soo baxay barta dalkeena waxwado arrimaha dhow inay qoraan oo su'aalaha taagan ishiyo taagan ay aragtida ka bixiyaan adduunka u diraan waxaa leeyahay waxa weeye kaalin wanaagsan oo ay dhahan baryaanayaan wixii page ka hor qaban waayeen baa qabateen waxaa leeyahay mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxa weeye horta su'aalahan la noo qeybiyey way isku xidhan yihiin noqonaya waxaana mid kasta u baahan tahay inay keligeed aynu maalmo ka hadalno ay u baahan tahay وانا حاجه وحياله انا ولي دي اسويدينه انه اسويدينه انا wax marina wadadeen ma socota dad lahayd wax xagee u socona waxa la oran jiray matana waxdooyin gaariga qalibo ama loo qadan jiray taabuu leh Soomaaliya socdaan Soomaaliya hada waa soo diiradeen ana su'aalaha isweydiin yana u socona maxay naga xun maxay naga wanaagsan taniga tobigiisii shoo iyo marka ay ka jawaabayo doonadiyadu doonadi kasta doonadida jirtay tan inclusive ah sameysa inclusive institutions and inclusive economic system sameysa looda magaalada loo sameeyay oo qof kasta oo muwaadin ah magaalada sahay xaqiisu helo الدولشين حلال حرام وحي اشتراك كيني وحوي بكترها وما قد سميسي elections في عام أوبرا سيكون مقصود شغية على نوكال المسلمين جلي أينو قالها أنا بنشوف كدينو أو اشتراك كدين أينو dadkeena qof kasta wuxuu siino wiilkiisa freedom siino rights freedom iyo media siino codka wax weyn ka talisay itiraafkeena waa tidii lagu amaani jiray
waxaan ahay waxyaalaha aan doonay inaan ku iibino aqoonsigeena incremental oo aqoonsigeena oo inoo aan ixtiraafsan ay noola soo macaamili jiray dowladda marka ay noo siiyey ay ahayd markaa halka amro kuma jiro ixtiraafkeena inay dimuqraadiyad fiican oo dadku wada aaminsan yihiin iyo elections dhaxay wax ka talayeen waxaana hore inagu tiro magac inagu baxay maysa ay waxa weeye maanta maxay joognaa maanta inaynu ixtiraaf ka hadalnaa maana inagu muqatee waxa fiican ka hadalnaa waa ma isnaanka nation building may noo socotaa mise dib u socotaa yani waxaa khatar ku jirta hadda inaynu failed state noqono su'aalaha uu sheegay aadan keeni kara nation buildinga resource loo qaybso sida loo qaybso baa uu sheegay loo samaysto video hagaajiyo waa waxyaalaha dhisiya state ku sameynaya nation institution building لأنه هروب من الجنوب وقوي قلبي يتوقعني ويقول يعني أول nations institutions national وحياله والإعاقوك وكعائلها المعزة هي مرات سكالة بوكتين بحيث أنه هي يدي ويا سكالة كما دوّدين تفرد إدراك كانوا 1992 and 91 يا مانتو ما أنت سودوي هذا الشيء مرة سيكون لي هرتوينو كتبوا قوسنا الصومالي مرة أمين تعيد سين إدراك ويلي سيدا وبالحجاج ما أنا بني كبل ولا تقول نوبة سوالان كجسوا ده سوالان تيبو عندك وها مدحوينه ورقده لقرش وانا جانا اعترافنا وانا سمعنا عيال باهي عيال وحو إكسار باهيسين عيال لو تجي حسن حسين حسن بولين وهي هذا وانا كوصل تعبنا ريت وتين هاي ودت سكون هاي ولا علينا هاي واحد عوي جنا اعتراف وحي كرسيات تكتكال كثير وحكا كعيبين نريس ومال وقرأ كلمة ولا هم الاعتراف وقرأ اللي قرأ عن تاعي سامع ويس نحن كان أقوى مجال الشيء ما أيام 92 أنا قلت لي هلا وأنا تقول بدي أستواشي وطبعا شديد هذه وها كل يسوع بالوين ومقول وها عمر عطيه ليس وسارة وهي أبتو يا بايو أبتو لما كأبتو في سوق ما هي وقت كله وبيقول مطعم عبد محمد يلا وبياش وحاجة مريض وبياش وحاجة مريض عقال لا يمين وبسطه طريق كوسطه بره وطبعاش واحد وطبعاش واحد كاسر لكن وحوي أنا واحد شيء responsibility شعبي مصر على leadership سنة واحد leadership shapes the society أبيانا شيء وحنا قصار كله هجاني لازم نسمعه عن وين هي واحد تطرين إلا له في واحد ما يستوى هو ولا leadership شغال بمصنع سنة شغال ده مصنع سنة SNM وحقول كشغالية كريم كي ميليتري سراكي سومالي وفينا بس سومالي أوفيس سراكي تبيه توبيه بس أنت أظن لو في ليش جاوبت عندنا واحد كان وين institution نص يعني political SNM وكان practically وبرنامج نم بروفيسور سعيد بروفيسور سعيد سمطري هيا هدوا الأورنجري
dadku way dagaalamayaan way iska celinayaan kuweyneen laakiin waxaan lahayd hoggaano siyaasiyiintooda si qiil isku soo meeraysan dowla jirta wata sidii man si qiil isku meeraysan lack of vision leadership and vision horta ma socdo waxaan dadka ay boqol hawl galeen boqol habeenka waxa weeye in ummadda la dhisaabo la idinkeed gareeba ودول بيجي ويقص مسيو برنامج سميس واحد برنامج بوليس علينا بوليس education policy ملهي واحد مرة ساعة عكتبا كل واحد ممكن سكولة ده فصل سمين وسمين العقد بلا شيء لما يستدقرين بوليس لا جماعة العقد هذا محله ما بتلمه مرة حيوان بلاش كمتري سكولة وين سكولي واحد بيسوي صدق ما كان وحيد والله ما كان بوليسي سياسة تبدل بدل الدات واي الدوك ساعد كل قوي ما يسوي سواء هذا ما كان الله ما تبغى سواء توه ساين الله عليه أنا إترامي سوامنا هذا يرحم الله عليه الله هو يسكت من دونه إيه يسوي يا اسمك حروبنا ديابا يا اسمك أنا بقول كده برنامج لها لو قام سياسة لها وما قام الميل والجيل ما نتني دولنا ودوامه أي المعارض محافظ طبعا حين تستلم معاه وبعد إلى بندر شوك وهذا وسيلة على موقف سنة أفريقيا أيام 92 أنا وتجي حفيظ فورنز واحد كان بيساعد تقول مركز الدولة إلى كل أي قول قريت زي ما حد قال قول قريت وحد قال كل سنة هاتي معارض كبار واحد محل يستطيع معارض خاصة الخلق عسين كبروا المعارض يعني وحين نقفنا عاقلين وحين نقفنا بسوان الله ودك بسوان الله يلا ووضع إنه وقال إيه سومار كذا مجيء يستوي مركزها السوق أيوة أنا واحد سوق قال يسوديس نيكسيس فورس توريكش يا سباب كما كان لوبه عن نورس توريس يسامي أي سوق وهنين تبني وتكسيس فورس حاجة نبورس السوق حاجة سوق هسه خطرنا قديم على برو السودان كودبا أيا الكريستياني وديت إسلاماتي مش الكريستياني أيوة والوقت اللي نسوي حريري إنجليزي أنا لا أبروتكتري نقدي يعني إنجليزي نجي صدق وتبتدي من سنة دي تبغى تبغى صدق سودان أيا لك إنجليزي صدق السودان كان بيبنا تو بيبنا يوكي ولا بيبنا وليه وحرمنا إنجليزي أنا على سماء سنور وبروتكتري لنا قدو كان بيبنا صراحة وسيدي الزمان في المتجين شعبي جوا بلاش صاري يعني سإنجليز أنت تكلم وعاش على عاوية سياسي بروتكتور يعني إنك اسم تلوك مركا حتى نقولي مؤلم لابد سيستم هاي بيرتا سير كله قاطع يسمى ما يصيرني إنستيوشنز كارينين واحد يكون طول السنة موديل إنستيوشنز يكون إنه ما هو واحد يقول إنه كتب إسلام موديل إنستيوشنز يبقى نسيك الدين يعني إنه هو بحام أو إنه هو أطيارا برتمه وحيارا ما أنت دبعتها إنه هو حسن هاي بيرتو بدوها وقت كبار وفاهم سميت لكن ما نروح نضيع شير ما هليه أبدا هليه أوكي وضع كاسي سيدنا كلوا هاي وبرتكت البوا 1966 كيف كانت الدولة واحد هاي متنا لابد 8 كيلومتر لاني وهذه تقولون روح عمل الشغل إنه إلا البوا يلا تنقل تويك
يبقى كل سكندري كصوت أنت عشان اللي تقول ما أنت الواحد وهي وضعك وفي أفريقيا سبسحة لأنه وحوي سيستم كي إنجليزي هو دليل إن دارت هو ها وضياش إسترامي جدي يسيستم كي إديكيشن يعني الجماعة إننا لبعض سنة إنجليزي كده حرام لبعض يروح يقابل أفويل وملاقي سي وقت ملاقي وكوا عباس ما أنت عارف مني بنروح على التشالنج إنه بدل هو بدي هاي أنت الكونيشن هذين وإن الفايبل ستيتس وإن ضدك هنا مرتمين هنا وإن المعارضة محافظة مكة الدينية والناشونال يونيتي قبل من سنة هل دولته نتمكرنا ودنيه هنا نوع عايز عايزنا أول دور هو دول من إلى الدكتور عملية من دي بدسكفنا والدكتور من مسؤولية كده عشان وحلو الدكتور هنا في من عقات هنا في عشان توصل كلتشر هنا بدل هي كلتشر بدل هي وليش يسلم وإن الحدود هنا قاعدنا administration هنا قاعدين هل يقع حيسا بعد يقع حيسا هذا أسمع حيسا ما تكس أو الضفر مقاصد المكان هاي احتراف كل بيني وحين كنت أنسي أنا التعب كيني يهمنا ربابي هنا يمدت هنا مليانو تذكروا حب هاي هوجان كل حسارية صلاطين حسارية سياسيين حسارية دولة مرة صارنا دولة واحد دولة يتيجا بمدينة يسوع كيني برنامج كيني إيه سنسوي ما قوة لا وروحنا وتعرفيني ومستقبل تيني أنا هو عيدا سي سلطان أنا هو حواجه وين أنا بيسك إنسان إذا كنا هنقول تعال بيسك يا بوليس لكن سيدي ما كان معي وإنه هو بيعمل يقف بيتشاي وقبيل كنا هو بيعمل طلب بسمينا إلها وقت يوم تكسرنا يعني بين هذه الشيء بدأ وحبوه يعني كلها بوس على حياس بوس على ما كان واحد لتهاي حلو بحن هاي خلاص ربنا بحن أنا دورت خلاص أنا إيه ما ده حساب تمام يمكن سوسيال ميديا انتشروا ورمحينا نحن حيوحي اللي حاجة بعض هؤلاء الحياة كانت تسدوشي كان أنا في القاهرة للأسبوع تابو بس إصابنا بحالة تجد وقت ما انتهى لسه هذا واحد وين داون جريد بعد مسبيه all international issues كده نجوا كان مسقط بقى شقيان مسقط بقى شقيان داون سبيش بعش نجري نروت تبيش كسرت شوية قميص بقى وهذا وقت يجي ولا يوي يعرني كمان هو قلي أنا نقرب أفهمه بروسس أكو لا سامو يعني لو دكتور كلامي إحنا دوي نبي ما نبي نسيت واي حوي الدول اللي كتجدي ودي ما فوق ما كان واحد لا تهاي أو شيء نوت على الكونيشن ما تشوتي بعد قلنا كي إنسان قلنا كي قاعد أنا قاعد بالبلد الانستيتيوشن وفايبر ستيت ما قاسين أدو كورونا محمد إترامي هيك واحد نجسوي واحد نقول إترامه معي واحد ليه والبلاد عندنا نقول له نقول في بالي البلاد تبقى معي خاطر يجوا تين واحد ليه ما كورتها نقول في لأنه هدو أفرح معه هدو ضد أكونت بالنقوة ده حساب تجري هذا أنا ولا هي ولا نتيجة ولا نبغى نروح مصورة ورانا لو جيبين قاعدين ما هو على تاي وما سنتين فأنا ما كنت ولا كنا لكن أنا ما عن كان بانا أول شهر يقول فيه ولا يفشل هنا واحد ما يقول كيف لا يقول فيه وتبت والسلام عليكم هذه البلد اليوم حتصنعي واختبارات كل بعض المواضيع إن شاء الله وحريرية مروة عندنا هذا إسماعيل
ay ka hadli doontaa caqabadaha hortaagan aqoonsiga Soomaaliya. Kusoo dhawaada. السلام عليكم دمانتين waxaan horta aad u xaqleynayaa ururka CPA is abaabulay ee hindisay inuu ururkan sameeyo dalkan u damqaday soo qabanqaabiyey munaasabadan caawa halkan aynu isugu nimid waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa dadkii iga horreeyey ka hadlay mawduucan caawa aynu halkan isugu nimid Somaliland maxaa loo aqoonsan waayey hadday tahay taariikh iyo hadday tahay falsafad iyo hadday tahay siyaasad intaba waa laga soo hadlay anigu horta waxaan dhiibanayaa ra'yi shakhsi cidna ma matalo cidna kama soo jeedo cidna uma soo jeedo cidna kama tirsanin Somaliland umbana ugu hadlaya damqanaya arrinka siyaasadda Somaliland ama maxaa Somaliland loo aqoonsan waayey waxaan u arkaa inay leedahay dhowr weji mar waxaa la odhan karaa waa weji national ah ama wadani ah waxbaan ka odhanaya mar waxaa la odhan karaa waa mid la xidhiidha gobolkan aynu ka tirsannahay ee Afrika geeska Afrika mar waxaa la odhan karaa waa arrin saameeya qaaradan Afrika aynu ku noolahay marna waxaa la odhan karaa waa wax ka dhexeeya adduunweynaha iyo international community haddaan mawduuca ama waxa inaga huseeya Somaliland aqoonsigeeda haddii aynu inagu ku xisaabtanno waxaan odhan karaa wax badan baa inaga maqan aqoonsigu wuxuu ku yimaadaa wax wada qabsi kuma xidhna hay-ad dawliya xisbi wuxuu ku yimaadaa wax wada qabsi yar iyo weyn aynu u wada halganno meel uga soo wada jeedno qiimo inoo wada leh oo aynu dhammaanteen qofba meesha ay kaga soo habboonaato ama ay kaga soo beegnaato wax ka qabta sidii raggii iga horreeyay qaar u sheegeen waxaad moodaa Somaliland in qaarkeed u arkaan in dad gaari leeyahay Somaliland dad gaari ma laha oo wayna wada leedahay hawsheeduna wayna wada saamaysaa Somaliland marka inagu aynu isnadaamino ee inagu aynu teena daakhiliga hagaajisano aynu siyaasadeenna adkayno oo jahadeenu u jeedno iyo aynu ka jeedno ay inoo ka qallaadaan ay noqdaan dad siyaasad u bisil baa markaa laynoo arki karaa laakiin haddaynu isku daba wareegno oo mucaarid iyo muxaafid uun aynu shakhsiyaadkaas ay isku daba wareegaan waxaa lumaya qiimihii dalku lahaa ujeedadii weyneyd ayaa meeshii laga jeesanaya horta waxaynu u baahannahay waxayna habar fadhida legdan uga fuday laakiin rag iyo dumarku waxaad moodaa in legdanku uu inoo wada fudud yahay marka aynu ka hadlayno howlaha dadka kale inoo hayaan qaranku wuxuu ku dhisan yahay hay-ado dawli ah waxaa loo baahan yahay inay si hagar la-aan u shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay in nabadgelyadu ay dhisnaato la ysku hadlayn karo inay cadaaladdu inoo jirto ay dhisnaato la ysku hadlayn karo in aynu soo saari karno dhaqaale innaga ina kafeeya oo aynu gacanteenna wax ku cunno oo aynaan sugin meel kale wax inooga yimaadaan
وإننا كنا لنا وحلينا صادره وغير والله أنا كنا لنا بشيء وحلو صادره لكن سهر والله حساب كمان محيل إنه مش حيسنا محيل حيسنا محيل خرج غير كنا محيل كوبي كنا محيل كنت من كنا محيل كقيل كنا وإننا نوكل الله لكن حتى ينقول شقين له كليا وحلينا صادره سيدنا وهم قيل كنا وكليا وحبينا نسمع مايا haddaan ka tago haddaan ka gudbo Somaliland منطقة بين كل والله hareeraha dalal bay naga xigaan intooda badani ama dhammaantood ma jeclaysanayaan dowlad Somaliland oo la aqoonsan yahay oo isbarbar taagta walow anigu ay igu muuqato in haddii Somaliland la aqoonsada ay wax weyn oo qiimo weyn oo manطقada u soo gudbay lahayd ay noqon lahayd ee aanay cidna ka garbiseen quwad itaal magac sharaf iyo waxay idinka haystaan doon waxaan uga sii gudbi lahaa Afrika 3 dal baa Afrika fadhiya xarunta African Union ee Addis Ababa waxaynu ka da'weynaa 40 ka mid ah ayaynu Somaliland ka da'weynaa oo aynu ka hor qaadanay istiqlaal marka waxaynu weydiisanaynaa dad inaga da'yar ama isticmaalka inaga dambeeyay ama aan inaba garanayn oo aan wax qiimo ugu fadhinaa aanay jirin ayaynu ka sugaynaa waqti baynu ka dilaynaa waqti baynu ka luminaynaa inaba garan maayaan safaarada leenahay meelay joogto may arag siyaasiyiin aynu leenahay meelay ka hadlayaan ama ay hawl ka hayaan may arag quwad dhaqaale oo aynu leenahay oo laga warhayaan ma jiro marka waxay inoo aqoonsadaan baaban ayaaba iska yimid midda kale waxa aqoonsku uu ka yimaadaa dowlad gaar ah ayaa adduunkan xukuma waxaa xukuma dowladaha quwadaha waaweyn leh iyo inta ku daba faysha haddii dowladaha waaweyn ay kaa sii jeedaan inta kale kuu soo dhaqaaqi maaya waayo danahoodii baa ku xidhan dowladaha waaweyn ka mid ah kuwa ku jira Security Council danahoodii baa ku xidhan dhaqaalahoodii baa ku xidhan dayman lagu leeyahay ayay badbaadinayaan macaawino kale doonayaan ayay ka shaqaysanayaan waxyaabo badan oo iyagu si gaar ah u danaynayaan ayay ka jecel yihiin inay badbaadiyaan idina u bareerinayso inay ka hor timaado dowladaha waaweyn oo ay tirado dalkaas la yidhaha Somaliland ayaanu aqoonsanayna waxaa jira United Nations anugu United Nationska iminka ma garto mabda'iisa ma garto sanado badan baan u soo shaqeeyay laakiinse mabda'a iyo nidaamka uu imika ku shaqeeyo waa mid anagu iyagu sugaana garanay United Nationsku inta Somaliland ay caynkaa tahay ee aynu aqoonsigeedu uu laalan yahay United Nationsku waxa ay itaal hayso oo dhan way isticmaalaysaa uga hor timaado ama u hor joogsato aqoonsiga Somaliland United Nations kana reebi maayo African Union kana ka reebi maayo way isku mabda dana shakhsiyaad leeyihiin ayaynu ku dhimanay ama u dhimanaynaa United Nationska laynoo soo diro ee ka shaqeeya manطقadeenan Soomaaliya Somaliland Kenya ama dalalka kale ee nagu xeeran waxay u haystaan Somaliland
هالشيء وشيء ولا الكي حسين والحن منطقة دودي بيننا حتى دلكو سومالي لأنه يهدل نبضة كنا جرتا مشاهر بعد جرا حددا ومشاهر قفقا سوقاته يونايتد نيشنز كوش قايم لكن waxaa jira kunno lagu qaato ama lagu siiyo shaqaalaha United Nations-ka meesha ay ka shaqeeyaan dhibaatada ay leedahay hardship allowance qofka junior-ka ama ugu darajada hooseeya intuu maanta Somaliland ku qaato mushahar iyo hardship allowance kunno dhibaatada lagu siiyo waxay ku soo laabantaa mushaharkii aan ku qaadan jiray Djibouti anigoo senior diplomat ah oo inta Djibouti markaa joogtay anaa ugu mushahar badnaa ugu sanado badnaa markaa inanka yar ama gabadha yar ee United Nations u shaqaysa ee ku qaadanaysa mushahar iyo in ku soo laabanta mushaharka ay leedahay uu leeyahay ku qaadata dal baan ka shaqeeyaa dhibaato leh xeelada iska afgambiimayso waxaa u dheer waxaa la yidhahdaa waa non-family duty station baa la yidhahdaa wuxuu qofkaasi xaq u helayaa inuu reerkiisa dejisto Nairobi ama Addis Ababa ama meesha kale doono wuxuu xaq u helayaa inay carruurtiisu iskuulla u gasho libaaxii iska soo daawato isagoo uu golf iska soo ciyaaro wuxuu door bidayaa inuu dhowr sannadood shaqaysto oo intii uu 20 sannadood shaqaysan lahaa uu dhowr sanadaha yar ku soo shaqaysto marka iska afgambiyi maayo waxaa kaloo iyada meesha jirta shaqaale badan oo United Nations ka shaqeeya ayaa maanta ku mushahar qaata nabadgelyo ilaalinayna intaasoo askara oo African Union ku soo direen Uganda, Kenya, Rwanda meelaha ka yimaadaan intaasoo kun oo askari ayaa waddan walba iska soo diray intaasoo kun oo askari ayaa u soo xoogsanaya mushaharo United Nations ka soo xoogsanaya oo reero dalkoodaas ku biilinaya waa wareer dalkii ay ka yimaadeen ka maqan waa dhaqaalo ku soo noqonaya dalkii ay ka yimaadeen iyaguna dhishooda iska afgambiimaya waxaa imanaya markaa waxay isku soo haraya Somaliland iyo itaalkeedii itaal military ma hayno haddaynu shalay haynay 30 sannadood 20 sannadood horteed itaal military maanta ma hayno wayda wixii aynu ku dhisi lahayn ee ku kabi lahayn wixii naga baxay wixii naga duugoobay wixii naga lumay maynaan helin awoodeen waxaana keena quwadda difaac waxaa keena quwaddaada dhaqaale ayaa keena quwaddeena dhaqaale oo labadan neef ee madaxa madow ee dekada ka baxa wax kaloo inoo soo raaca male marka quwad dhaqaale oo aynu la soo baxno oo laynagu tixgeliyo ma hayno waxaa kaloo anugu maanta kelmadaan rabo inaad ka yaro fikirtaan baan idin soo dhex dhigaya 25 sannadood horteed laba dal baynu ahayn Soomaaliya iyo Somaliland waynu ka soo degnay halkaas waxaynu noqonnay waxaynu noqonnay a region of Somalia baynu noqonnay gobol ka mid ah Soomaaliya maanta tii hoos baan ka sii dhacay waxaa laygu magacaabaa oo innagu marmar aynu isugu yeedhnaa oo aan ka xaaqa kelmad ay alifeen shaqaale yaryar oo karaaniyiina oo United Nations u shaqeeya oo kelmad la yidhaahdo zone ayaynu noqonnay
region kaba sii yaree zone baan ee zone ma noqon karo dal baa inaan qabaa ma markaasaa weliba zonekii uu noqday weliba haddana mid 3 meelood meel ahaan igu soo beermay markaa magac xumadii waxaaba iisii raaca haddana qayb xumadii waxaa safaaradaynu dalalku waxay wax ku qabsadaan waa public relations waa saaxiib samaysi waa dad wanaagaaga hordhig waa dad ka kasbo saaxiibnimo markaan zone ahay ee aanan dhaqaale haynin ee aanan safaarada hagaagsan haynin ee aanan dad diblomaats haynin ee aanan xafiis safaarad aanan lahayn sideen saaxiib u samaysan karaya way adkaanaysaa ta aan idin soo dhex dhigayaa waxa weeyaan mar haddii dee zone ba laygu yeedho region ba laygu yeedho maan magacan batuur way markaan iraado waxaan ahay Somaliland markaan marayo xuruuftaas Soomaali intaan land kama gaadhin dadka meel baa la dhigay oo inaan wax ka mid ahay dalka Soomaaliya la yiraahdo ayaa dadka la aqoonsan bahada magaca aynu ka fikir sababtoo ah Soomaalinimo cidna ka baryi maayo cidna ka iibsan maayo cidna iima hayso laakiin sanadkayda magaciisu xor bay u nahay haddii la Geeland haddii la Dhagaxland haddii la Doogland haddii la Badland haddii la Buurland haddii la hay waxbaland waxaan doonaa uga bixi karaa waxaan waxbaland ma iraahdeen Buurland ma iraahdeen Badland ma iraahdeen laakiin wax gobolada Soomaaliland ka wada dhaxeeya ayaan la doondoori lahaa haddaan Soomaaliland magac kale ugu qalayo buurahan golis way naga wada dhaxeeyaan gobol kaliya gooni uma laha waxay iga hor joogeen waxaan ka yimid Galicia the land of the Golis Mountains waxay iga hor joogeen think about it waxaan garan maayo intaan hadlayay laakiin kulley warqadu baa laysoo hordhigi doonaaye waxaan doonayaa haddaba inaynu haddaba bal analyze garayno waxayna hor joogo aggressive diplomacy ama dhaqdhaqaaq ama olole ama halgan adag oo siyaasi ah oo aynu ku tallaabsanay garan maayo laba tallaabo horeynu qaadnaa laba tallaabo dib baynu noqonnaa halkii aynu taagnayn 1999 baynu taagnaa waxaan odhan karaa marmarka qaarkood tolob hoos baa looga yara dhaca waan isweydiiyaa waxaan marmar isweydiiyaa dadkan maanta waddankan dhaxlaya ee loo ku abtirsada Somaliland dhalinyarada maanta halkan joogtaa intooda badan ee Somaliland qiimo weyn uma bahayaan ma garanayaan markay dhasheen waddankan magac kale la odhan jiray Soomaaliya la odhan jiray Somaliland way iloobeen markii dambe ee Somaliland la yimina waxaa dhegtoodii ay ka laga badiyay waddan wanaagsan baynu ka soo goolay waddan webiyalaynu ka soo goolay waddan muus labaynu ka soo goolay waddan siyaasiyiin labaynu ka soo goolay kamaynaan soo gooyn waddan waxaasoo dhan le laakiinse waddan ku xaqiray baynu ka soo goolay waddan ku dulmiyey baynu ka soo goolay waddan jiritaankaaga aan ogolayn baynu ka soo goolay markaa waxaan waxaa ka roon inaad xaqiiqdii Soomaaliya looga soo go'ay inaad ogaataan oo aad barataan haddii aynu danka inoo tahay kamaynaan soo go'nayn laakiinse xasuuq bay naga soo gooyey gardana ayaynu kaga soo go'nay
dhibaato iyo dagaal iyo magac xumo iyo sharaf darro iyo jiritaankaaga iyo oo laga horyimay baynu kaga soo go'nay Somaliland haddaynan u wada halgamin Somaliland keligeed soo bixi mayso Somaliland keligeed dhalan mayso haddaynan u wada halgamin Somaliland haddaynan magaceeda ku dooraha ahaadee aynaan ku faanin oo aynaan wada geejinin Somaliland dhalan mayso أروح عن قبائل إن شيء قوي إسماعيل الهرف الريا احترام كذا هي الندام كذا وهي شيء قاعد ليرا شيء قاعد ليرا أي قش ليرا كأشخاص يسوي هو وش تيجي بماهي كمل شو له وقت متين شارع يتصير يسد كل ألوش يسد كسر وين يسد فكوا حنا بحط بالي شيء قاعد ليرا وحتى أي سياسة دي بيبقى صوت عليه ليس كانوا كتحقير ديار بابا هيبقى سؤاله دي جيران لكن أنا وحنا له Somaliland سيدا ينقول لستي Somaliland تكيرون هري ينقول لسان إنه ما يبقوا ما يفهمين والسلام عليكم